So welcome all the students on the Artborn containing the major important topics related to entomology, classification of phylum Arthropoda into classes. Okay. So classification including the phylum is one of the major topic. Phylum, classification of phylum Arthropoda. So this going to be a major things related to the entomology. So you must have to focus properly on the topic, in the topic, below the topic and above the topic, because total entomological section which is totally based on that things, the classification of phylum. ओके, घाबरून जाऊ नका. एंटोमॉलॉजी रिलेटेड आज खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे आणि तुम्हाला हा टॉपिक प्रॉपरली समजल्याशिवाय तुम्ही एंटोमॉलॉजीच्या मेन किडे होऊ शकत नाही, माझ्या भाषेत सांगायचं झालं म्हणजे. आणि जर तुम्हाला एंटोमॉलॉजीचा हे ॲग्रिकल्चरच्या मेन ब्रांचचा जर तुम्हाला किडा व्हायचा असेल तर तुम्हाला हा टॉपिक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजणं गरजेचं आहे. It's one of the major topics related to the entomology, classification of phylum Arthropoda, because it includes all the major related insects, those who are pest, okay, and those who are non-insect pest too. So this is a major whole another things too. But before going to handle, before going to watch, before going to read not only the syllabus but also all the entomology, you must have to keep in mind properly that way the classification of phylum Arthropoda. Okay, so before going to that, before going to handle the topic properly, you must have to know some things, some meanings of that things, or some terminologies. In point of my view, you must have to note that properly. So insects are the vertebrates grouped in a phylum Arthropoda. Okay, subphylum Urinaria. Urinaria is the one of the subphylum including the phylum Arthropoda is, and Arthropoda is the major phylum in the kingdom, okay, or in the classification of organism. So it meanings ortho, what are the ortho? Ortho means jointed, poda means legs. Please keep that in your mind. Arthropoda, what are the ortho? Ortho means joints, poda means legs, means jointed legs. Okay, jointed legs. So these are the jointed legs. The insect legs. These are the jointed legs. Mean it's the term itself meaning the jointed legs. So it is the legs of insect. Nothing like that. Nothing but the jointed leg. So it include the major terminologies including the segmentation of the body or the segmented body, then segments group into 2 or 3 regions known as tagmina. Tagmina is the concept where we can generally refer as the regions. So tagmina, just underline that, कारण ह्या अशा गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला प्रॉपरली कळल्याशिवाय तुम्हाला आहे ना हा फायलमचा जो क्लासिफिकेशन आहे मेजरली हा आर्थ्रोपोडा तुम्हाला कधीच कळू शकत नाही. त्याकरता तुम्हाला या ज्या महत्त्वाच्या टर्म्स आहेत, कंडिशन्स आहेत आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत तुम्हाला अत्यंत प्रॉपरली कळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आणि बरेचसे क्वेश्चन असं असतं की तुम्हाला ऑप्शनमध्ये पण विचारले जातात की आर्थ्रोपोडाचे मेजर कॅरेक्टर जर तुम्हाला क्लासिफाय करायला सांगितले, हायलाईट करायचे सांगितले तुम्हाला येऊ शकतात. मग त्यामध्ये सेगमेंटेड बॉडी असो, त्याच्यानंतर
बॉडी डिफरन्शिएटेड ग्रुप असो किंवा फॉर एक्झाम्पल इट कॅन बी यूज इन अनदर टर्म टू ॲज लाईक द टॅग्मिना. सो टॅग्मिना म्हणजे काय हे तुम्हाला परफेक्टली हायलाईट झालं पाहिजे. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहे की ज्या तुम्हाला बेसिकली अगोदर माहीत पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला नंतर जो काही आपला प्रॉपर इन्सेक्ट आहे हा समजण्यामध्ये, हा इन्सेक्टची सेफ आणि डायग्राम समजण्यामध्ये तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सो इट कंटेन अ रिन्युएबल कायटिनियस एक्झोस्केलेटन. So renewable means if we shade, it is shading of the exoskeletons. Shading of the exoskeletons means, say for example one larvae or one of the beetle, it can transferring from one point, one their body segment means one their stages to another stage. It can hatching the particular exui or the skin of that body. So it is known as the renewable body. Means it transferring from one stage to another stage. For example, aphid from one stage to another stage, it require it while happening that first stage to second stage, it can exudate the some part of the body. It is called as the exui or the skin. त्याला कात असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो. तर हे कात टाकल्याशिवाय ते दुसऱ्या स्टेजमध्ये जाऊ शकत नाही. जसं सांगायचं झालं म्हणजे सापामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्यांना कात टाकल्याशिवाय ॲक्च्युली तो कात टाकतो म्हणजे तो त्याच्या सेकंड त्याच्या स्टेजमध्ये तो गेलेला असतो. म्हणून सेगमेंटेड ग्रुपच्या नंतर रिन्युएबल कायटेनियस एक्झोस्केलेटन. एक्झोस्केलेटन, एक्झो म्हणजे बाहेरील, स्केलेटन म्हणजे बॉडीचं आवरण, एक्झोस्केलेटन. सो दिस इज द अॅनाटॉमिकल बेस द कन्सेप्ट द स्केलेटन. So first of all you might you know or you not need to properly know that things, but while you just say or you just have to highlight just things in a properly to know it, like that the exoskeleton, what are the exoskeleton, chitin. So these are the substance or these are the totally related to anatomy we are going to handle in upcoming topics too. But because this is the basic topic, that's why I'm presenting or highlighting this initially. So next one is a grow by molting. Molting means the casting or transferring from one stage to another stage that insect. So it is called as the molting. Bilateral symmetry means say for example this is an insect head, this is the insect thorax, this is abdomen and this is wings. Okay, so actually if you part separately or if you having a separate line with the symmetrical line to the body segment of the insect, it can have a symmetrical shape. This is 50% symmetrical shape, this is 50% symmetric shape, but these two are with the proper symmetry. So it is known as the bilateral symmetry. Okay, the next one, body cavity. Okay, body cavity filled with the blood, hemocoel. So hemolymph is the blood on which the insect survive, and hemocoel is the cavity in that the hemolymph is presented. Okay, hemolymph is the cavity. So say suppose this is the cavity of the insect, it contains hemolymph. Hemolymph means the one of the fluid just like the blood of human. Okay, so this is known as the blood of insect, hemolymph. The next one, tubular alimentary canal with the mouth and anus. Okay, then dorsal heart with ostia, dorsal brain with the ventral nerve cord, striated muscle, paired segmented appendages. So these are the major character of the phylum Arthropoda. Okay, you need have to kept permanently in your mind. These are the characters. If you didn't know that character properly, you will not able to learn the insect properly, not understand the insect properly. Or if you once understand the insect properly, then you will know all these things related to entomology, their term, how the pest occurring, how the pest can survive, and what are the actual pests that inhibiting the plant with their mouth parts too. So these are the basics, so you need how to go through it properly. Then the classes, as like the phylum Arthropoda is divided into 7 classes. Please note that things, 7 classes. The Arthropoda is
divided into 7 classes. Okay, the first class is Onchophora. So Onchophora means claw. Oncho means the claw bearing, means म्हणजे त्यांच्या हाताला क्लॉज असतात, म्हणजे हाताला त्यांच्या क्लॉज टाईप्स असतात जेणेकरून ते लीफच्या सरफेसवर किंवा प्लांटच्या सरफेसवर चालू शकतात, म्हणजे ऑन्चोफोरा. आता ह्या टर्म कसं आहे, थोड्या ब्रॉड टर्म आहे, डोक्यात न बसणाऱ्या थोड्या टर्म्स आहे, पण तुम्हाला प्रॉपरली जाणं खूप गरजेचं आहे. कारण एंटोमॉलॉजीमध्ये कसं आहे, बरेचसे पोरं जरा हँगआउट होतात, त्यांचे डोके पण थोडे हँगआउट होतात की यार हे काय चाललंय आणि यांचे हे असे कसे कन्सेप्ट आहेत आणि यांचे जरा टर्मिनॉलॉजीज, त्याच्यानंतर शब्द उच्चारण, प्रोनाऊन्सिएशन थोडं वेगळंच आहे. पण तुम्हाला हे प्रॉपरली करणारच आहे. तुम्हाला जर MCR पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघायचं असेल तर तुम्हाला, आणि ICAR पॉईंट ऑफ व्ह्यू जरी बघण्याचं झालं तर तुम्हाला हे ज्या टर्म्स आहेत, जे क्लासेस आहेत किंवा काही गोष्टी ज्या आहेत तुम्हाला मुखपाठच गरजेचं आहे. त्याच्या स्पेलिंग्स 2-2, 3-3 वेळेस तुमच्या नोट्समध्ये लिहून किंवा बघून तुम्हाला जसं तुम्हाला पाठांतर करता येईल तसं तुम्हाला पाठांतर करून हे लक्षात ठेवणंच आहे. कारण यामध्ये पर्याय नाही, यामध्ये कुठला पर्याय नाही. आणि जोपर्यंत तुम्ही हे प्रॉपरली लिहिणार वगैरे नाही आणि प्रॉपरली याचे एक्झाम्पल्स वगैरे करणार नाही, आणि नेमकं काय होते क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला क्रस्टेशिया, फॉर एक्झाम्पल क्रस्टेशिया क्लास विचारला आणि त्याचं काय विचारतात, तुम्हाला एक्झाम्पल विचारतात. म्हणजे त्या क्लासेसचं स्पेलिंग्स असो, त्या क्लास असो, त्याचा एक्झाम्पल्स असो, किंवा त्याला सब नेमकं ओळखले कसे, हाऊ इट कॅन बी ॲक्च्युली डिटरमाइंड विथ देअर थिंग्स. सो क्रस्टिया सेल्स, क्रस्टिया means cells. The crustaceans, the sea crustaceans, it is totally depend on the cells of that body to protect themselves properly. Okay, the pond crabs and woodlouse. So या अशा प्रकारचे ऑन्चोफोरापासून हेक्झापोडा और इन्सेक्टा हा आपल्याला मेजर आहे. कारण यामध्येच आपले सगळे इन्सेक्टामध्ये आपले including all the major agriculture related pests are having in that, so it can we need to highlight in upcoming slides. So Arachnida पासून चॅलोपोडा ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तुम्हाला ह्या प्रॉपरली करणं गरजेचे आहेत, कारण यावर कुठलंही सोल्युशन नाही. ओके, त्यांचे एक्झाम्पल्स, त्यांच्या टर्मिनॉलॉजीज, त्यांच्या स्पेलिंग्स पण तुम्हाला सुद्धा प्रॉपरली करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर आर्थ्रोपोडा जसं आपण बघितलं, आर्थ्रोपोडा 7 क्लासेसमध्ये डिवाइड झालेला आहे आणि त्याचं हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे. कदाचित तुम्ही तुमच्या मोबाईलचा स्क्रीनशॉट काढूनही तुम्ही हे लक्षात ठेवू शकता, कारण हे तुम्हाला तुमच्या आणखीन ॲडिशनल रेफरन्ससाठी मी सांगतो. इन्सेक्टा नावाचं बुक आहे, एक इन्सेक्टा नावाचं बुक जर तुम्ही प्रॉपरली वाचलं तर त्यामध्ये या स्लाईड जशाच्या तशा दिलेल्या आहेत, परंतु तुम्हाला याच्यावर एक बेस्ट ऑप्शन म्हणजे एकच महत्त्वाची गोष्ट की तुम्हाला जशाचं तसं पाठांतर करणं गरजेचं आहे. आता याच्यामध्ये पण काही सब नंतर ऑर्डर्स पण आहेत आणि त्या ऑर्डर झाल्याच्या नंतर त्याचे सब ऑर्डर्स पण आहेत. ह्या पण गोष्टी तुम्हाला प्रॉपरली करणं गरजेचं आहे, कारण हे जोपर्यंत तुम्ही स्वतः लिहून बघणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही याचं पाठांतर करणार नाही, तोपर्यंत तुमच्या लक्षातही राहणार नाही. पण याहून दुसरं सोल्युशन काहीच नाही. हे तुम्हाला प्रॉपरली त्याचं नाव आणि त्याचं एक्झाम्पल करणं गरजेचं आहे. बाकीचे जे काही टर्मिनॉलॉजीज आहे मेजर वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड्स. ओके, देन एक्झाम्पल्स त्याचे, जसं की आता आपण बघितलं, आता हे एक्झाम्पल्स आहे, बीटल्स वगैरे, फ्लाईज वगैरे, ते कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतात, एक्झाम्पल काय याचं कोणत्या क्लासेसमध्ये येतात हे पण तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. द महत्त्वाची गोष्ट मध्ये फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी. आता हे जे काही वर्गवारीकरण केलेलं आहे, इन्सेक्टचं वर्गवारीकरण केलेलं आहे, जसं सगळ्या ऑर्गॅनिझमचं वर्गवारीकरण केलेलं आहे, तसं या इन्सेक्टचं पण एक क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी, टॅक्सॉन, काही मेजर थिंग्स यांनी पण इन्सेक्ट पण डिवाइड जसे करून टाकले की या डिवाइडेडमध्ये असे असे इन्सेक्ट आहेत, हे हार्मफुल आहेत म्हणून असे इन्सेक्ट आहेत, त्यांनी बेसिक करून टाकले की जेणेकरून त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी गरजेचं आहे. तर यावर एक शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हाला 100% विचारू शकतो. फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमीचं तर कार्लिनेस तुम्हाला परफेक्टली माहीतच पाहिजे. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की ओके, सायन्स ऑफ द क्लासिफिंग थिंग्स युझिंग द मेथड इज कॉल्ड ॲज टॅक्सॉनॉमी. टॅक्सॉनॉमीची डेफिनेशन, कारण बऱ्याच जणांचं टॅक्सॉनॉमी आहे, क्लासिफिकेशन आहे, दीज आर द टोटल सेम रिलेटेड डेफिनेशन, but there are slightly difference between the terminology. So you just have to grab that like that things to know it permanently or to remember it permanently to you. Science of classifying things using this method.
okay, is called as taxonomy. Means generally the science of classifying the things, just simple. The next one, these are the classifieds Animalia, phylum kingdom Arthropoda, phylum phylum Urinaria, phylum Arthropoda आणि Insecta आणि क्लास त्याचे. तर हा इन्सेक्टा जो आहे हा आपल्याला खूप महत्त्वाचा आहे. हे जस्ट तुमचं एक व्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन किंवा एक अंडरस्टँडिंगसाठी लक्षात ठेवा की आपण किंगडमपासून आपल्याला इन्सेक्टापर्यंत आपण कसं आहे, त्याच्यामध्ये फायलम कोणते आहेत, सब फायलम, क्लासेस वगैरे काय आहेत हे तुम्हाला परफेक्टली माहीतच पाहिजे. ओके, नेक्स्ट थिंग आहे रिलेशनशिप ऑफ द इन्सेक्ट विथ अदर ऑर्थ्रोपोड्स. आता कसं आहे, सगळेच ऑर्थ्रोपोड्स आहेत पण सगळेच इन्सेक्ट नाही आहेत ना, किंवा सगळेच हे नाही आहेत, काय म्हणतो आपण त्यांचे रिलेशन्स आहेत पण काहीच्या पण रिलेशन वेगवेगळ्या लावलेल्या आहेत ऑन द बेसिस ऑफ देअर कॅरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देअर कॅरेक्टर. सो हॅबिटॅटवर जर आपण जर बघितलं, टेरेस्ट्रियल, ॲक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल. आता बघा अंचिओफोरा हे जे तुमचे दिलेले आहेत क्लास, या क्लासचं तुमच्या हॅबिटॅटवरून हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तुम्हाला बेस्ट वे करायचं आहे, तुम्हाला जर काही अंडरस्टँडिंग होत नसेल तर तुम्हाला कमेंट पण करायचे आहे. ज्यावेळेस यूट्यूबला पण व्हिडिओ अपलोड होईल आणि सरांच्या चॅनलला पण जेव्हा व्हिडिओ अपलोड होईल तेव्हा तुम्हाला कमेंटसुद्धा करायच्यात. आणि काही समजलं नसेल तर तुम्ही ते क्वेश्चन पण त्याच्यात विचारू शकता, कारण तुमच्याकडे बेस्ट एक ऑप्शन असतो. तुम्हाला जर हे कुठे रेफरन्स बुकमध्ये सापडायला आलं, तुम्ही याचा बेस्ट ऑप्शन एकच आहे, तुम्हाला याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आणि जसंच्या तसं पाठांतर करायचं. किंवा बेटर अंडरस्टँडिंगसाठी तुम्हाला थोड्याफार गोष्टी त्याच्याबद्दल रिलेटेड वाचणं पण गरजेचं आहे. इन्सेक्टा हेक्झापोडा, ऑर याला ऑर आपण हेक्झापोडा असं म्हणतो. मेनी टेरेस्ट्रियल, व्हेरी फ्यू ॲक्वेटिक इन्सेक्ट. म्हणजे सगळ्या त्याच्या बेसिकनुसार हाऊ दे ॲक्च्युली आर्थ्रोपोड्स आर डिवायडेड विथ देअर रिलेशनशिप विथ दी on the basis of their characters. Means body region, you know, habitat where they actually live, body segment, how actually the body segment are divided into head, thorax, and abdomen, or it's an anatomical part, but we will see later. Then antenna, what kind of antenna, one pair or two pairs of antenna. Then visual organism, actually they are seeing with their eyes or pairs of eyes or compound eyes. So when you have to see properly, likewise that things, simple eyes or compound eyes. So then locomotory organ, after the visual organ, locomotory organs, how actually they are walking on the surface of the plant or on the ground or anything like that. So okay, so while going to okay, these are the some executives na. Okay, arthropod involved during. Next class of insecta being to the phylum Subarthropoda. ओके, इन शॉर्ट हे तुम्हाला सगळं याच्यामध्ये जास्त काही महत्त्वाचं नाही आहे, कारण जो काही महत्त्वाचा आपल्याला रिलेटेड पार्ट आहे तो पार्ट आपल्याला अपकमिंग टॉपिक्समध्ये कव्हर तर करायचा आहे. कारण हे शॉर्ट तुमचं एक बेटर अंडरस्टँडिंगसाठी तुम्हाला मी सांगितलं की जोपर्यंत तुम्हाला इन्सेक्टचे कॅरेक्टर्स कळणार नाहीत, ओके, त्याचं क्लासिफिकेशन वर्गवारी त्याची नेमकी कशी झालेली आहे हे कळणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला एंटोमॉलॉजीचा जो समोरचा जो पार्ट आहे तो कळणार नाही. त्याकरता आपण हा जस्ट एक एक्झाम्पल म्हणून आपण हा हँडल केला आहे. कारण आता जो मेन आपला ॲनाटॉमिकल पार्ट सुरू होणार आहे तो या रिलेटेडच पार्ट आहे. जसं की तुम्हाला इन्सेक्ट प्रॉपरली कळणं गरजेचं आहे, जसं मी मागाचं सांगितल्याप्रमाणे. तर त्या प्रकारे हा एक सुरुवात अशी तुम्ही समजा. आणि आता आपण जो मेजर टॉपिक्स आपले जे सुरू होतील ते आता समोर आपले राहतील.